one and all, and a warm welcome to today's guest talk being organized by the Motivation Club, headed by our Associate Dean Dr. Sridhar Chauhan sir and myself. So, whenever you come to a guest talk, okay, so we believe that it is on a specific topic. So today's topic is on goal setting. But after I have the biodata of sir with you, you will have an idea that it is not a particular set of group which can attend to this particular lecture. Evvaranna vinochu anedi you will have an idea. So it takes, I think, more than 2 hours to go through the biodata, but we have just briefed on to the significant achievements and the significant events sir has gone through his career. So today we have Shri Salla Vijay Babu sir as our guest speaker to speak on the goal setting. So sir is the founder of Nalanda College at Adilabad, and he coming to his academics, sir has pursued his BSc degree from Andhra Vidyalaya, Hyderabad, and MSc from Usmania University in 1979 with a specialization in chemistry. And he has a very long experience and a very broad area of experience. So if we have a gist on it, so like working in the educational fields, worked as the head of the biochemistry department, chemistry department, and apart from the regular teaching activities, he also strived hard towards the development of the students for the personality development and excelling in their career by motivating them through n number of guest talks, which cannot be numbered also, on various aspects like confidence building and goal setting and other events, especially concentrating on the job opportunities in various fields like banking and other government sectors and MNCs. In addition, he has been also nominated a member and also a resource person for the National Youth Corps for the rural youth for various development activities, and he worked at Government Polytechnic College Adilabad for about 11 years at Sanjay Gandhi College and as principal for the junior college at Adilabad. So he has headed several foundation courses in English, Maths, analytical sections and other sections at Jawahar Knowledge Center, Adilabad. And he is also proactive towards the society in sensitizing on core aspects like environmental pollution, climate change, impact of weather, etc. Through, I say it may be more than 200 and so on, through his radio talks and PowerPoint presentations at various institutes, starting from the schools, colleges and educational institutes, professional colleges and so on. The list goes on like this, at various degree PG colleges at Adilabad and even away from this district. He is very active and mindful citizen and doing his best for the society, work as a NCC officer also. And there are many programs to list out, but some like a Marku program for the RTC staff, for the drivers and conductors being organized, and still you will be surprised that sir has retired already and still very active in his social service also, which helps to the society apart from this, guest lectures, not just focusing on the students but also all the sectors of the society. So, so this is very brief biodata which I could make it. So still many achievements are there, maybe taking more than 2 hours and so on. So we are very fortunate that sir has agreed for this guest talk readily within 2 to 3 days, not more than that. And he has prepared everything in a very professional way, I think more than us also. So I now request sir to go ahead with your lecture, sir. Thank you. Really, I am very glad to see young, dynamic, talented youth. I say representatives of Swami Vivekananda. So, such a wonderful students are present here in Adilabad. Particularly, why I am very glad, because you are professional students. I addressed 10th class students, intermediate students, degree and PG, and youth. Is it from BC study circle, SC study circle, lot of. But the thing is, you are particular. You people are very special. What is the specialty with you is it not? You are professional.
professional course students. That is very important. So I feel very proud of myself and yourself. I feel also proud about myself because already biodata is given, and you should feel that also proud of yourself. Me patla meeru garvanga feel kavala because you are not artist students. ఏదో ఆశా మాసి స్టూడెంట్స్ ఏ సీట్ దుబ్బా సీటు ఎగిరి అవసరం కాదు మీరు కదా. సంథింగ్ డిఫరెంట్గా కాదు అక్కడ. ఇప్పుడు మనం పోతూ ఉంటే చాలా మంది చూస్తుంటాం, బస్సు రాగానే ఏ బస్సు అంటే ఆ బస్సు ఎక్కిపోయేటోళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు. అది ఆర్డరా లేదా అనేది చూసుకోరు. దే డోంట్ సీ ద డెస్టినేషన్ కదా. హైదరాబాద్ పోయేది కొన్ని పోగానే బస్సు దొరికింది చాలు ఆర్డర్ ఎక్కుతాం, లేదా ఎక్స్ప్రెస్ దొరికితే ఎక్స్ప్రెస్. దే డోంట్ వెయిట్, దే క్యాజువల్లీ టు డే ఎవ్రీథింగ్ అంతే ఉంటుంది. చాలామంది అంటారు కానీ మీరు అట్లా కాదు. చాలామంది గమ్మత్తు ఏంటంటే పిల్లలు కానీ పెద్దలు కానీ మీలాంటి యూత్ కానీ మనం ఏం చేస్తుంటామంటే మనం అన్నీ మాట్లాడతాం. వీ టాక్ అబౌట్ ఎవ్రీథింగ్, వీ స్పీక్ అబౌట్ ఎవ్రీథింగ్, వీ డిస్కస్ అబౌట్ ఎవ్రీథింగ్. ఎవరైనా కానీ ఈవెన్ ఇంటర్మీడియట్ వాళ్ళు వీళ్ళు ఎవరైనా కానీ ఈవెన్ గ్రాడ్యుయేట్స్ అంటారు. ఎందుకు ఏమంటే వాట్ అయితే మనం చాలా గమ్మతాను. నేను సిఏ ద సైకాలజికల్ పాయింట్ అండి. ఐఎమ్ ఆల్సో పర్ఫెక్ట్ సైకాలజీ, స్టడీయింగ్ ద మెంటాలిటీ ఆఫ్ ద చైల్డ్ అండ్ స్టూడెంట్స్. పెద్దవాళ్ళు కూడా మనం అందరి గురించి మాట్లాడతాం, ప్రపంచం గురించి మాట్లాడతాం, ఇప్పుడైతే రాజకీయం కాబట్టి అన్నిటి గురించి మాట్లాడతాం, అంటే ఎవ్రీబడి. బట్ వీ నెవర్ టాక్ అబౌట్ అవర్ సెల్ఫ్, వీ నెవర్ థింక్ అబౌట్ మై సెల్ఫ్, అవర్ సెల్ఫ్. మన గురించి మనం వినడం ఆలోచించుకోం, మన గురించి వినడం మనం మాట్లాడుకోం, మన గురించి మన బాధ్యత ఉందా లేదా మనం అనుకోం. క్యాజువల్గా సార్ వెల్కమ్ సార్, ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు డాక్టర్ శ్రీధర్ చౌహాన్. 3 months back I met him. He invited me long back, but that time is adjusted now. చాలా సంతోషం వారు నాకు పూర్వపక్షం, బికాస్ దేర్ ఆర్ సైంటిస్ట్. మేడం సార్ ఆర్ సైంటిస్ట్ కదా. ఇంకోటి నేను చెప్పిందంటే మీకు కూడా చెప్పాను, మీ గురించి మీకు ప్రౌడ్గా ఫీల్ కావాలంటే మీరు ఏదంటే ప్రొఫెషనల్ స్టూడెంట్స్ కాదు. నాట్ ఓన్లీ దట్ బట్ మీరు అగ్రికల్చరల్ స్టూడెంట్స్ అంటే కదా. మీరు బిఎస్సీ అగ్రికల్చర్ చేస్తున్నప్పుడు చేయడానికి మీరు ఆనందంగా ఫీల్ అవుతున్నారా లేదా, గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నారా లేదా? ఇంతకుముందు చెప్పాను ఏ బస్ అంటే ఆ బస్ ఎక్కిపోదాం అనే రకం చాలామంది ఉంటారు కదా. అట్లా కాకుండా మీరు పర్టికులర్గా గోల్ పెట్టుకొని మీరు వచ్చారు, ఈ అగ్రికల్చర్ కోర్స్ చేస్తున్నారు. సో ఎంత 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 గొప్పతనం అంటే ఈరోజు అందరి గురించి మాట్లాడతారు. అసలు మన ముఖ్య ఎవరంటే మన ప్రథమ హూ ఇస్ ద ఫస్ట్ గాడ్ అంటే మన తల్లి. టీచర్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ గాడ్, అవునా కదా. అందుకే మనం ఏమంటాం, మాతృదేవో భవ అంటాం. తండ్రి సంగతి మళ్ళీ కదా మాతృదేవో అంటాం. ఎందుకు? తల్లి మనకు అన్నం పెడుతుంది, తల్లి మనకు సంస్కారం నేర్పుతుంది, తల్లి మనకు నడక నేర్పుతుంది, తల్లి మనకు మాటలు నేర్పుతుంది, ప్రవర్తన కంట్రోల్ చేస్తుంది, ఎవ్రీథింగ్. ఎంత గొప్పతనం, ఎంత వెళ్ళి ఫెంటాస్టిక్. మగపిల్లలుగా చాలామంది మనకు గుర్తించారు. ఇప్పుడు ఈ మధ్య ఆడపిల్లలు గుర్తించడం లేదు. తల్లి ఎంత గొప్ప అనేది విషయం చాలామంది గుర్తించారు. ఆడగడుగున త్యాగం చేస్తూ మన కోసం చేస్తున్న తల్లి మనకు అన్నం పెడుతుంది కదా. మరి ఈరోజు అందరూ మాట్లాడుతుంటాం, ఈ దేశానికి మీరుగా నేనుగా మేము పనిచేస్తుంటాం. ₹1,00,000 సార్, 2 లక్షలు, 3 లక్షలు, 4 లక్షలు, 5 లక్షలు ప్యాకేజ్, 70 లక్షలు, 60 లక్షల ప్యాకేజ్. ఇలా ప్యాకేజ్ ఇంపార్టెంట్ లేదు అంతే కదా. ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది. మరి ఆ డబ్బుతో మనం ఏమైనా బతకగలుగుతామా? వీ నీడ్ ఫుడ్. మనకు అన్నం కావాలి. తల్లని అన్నం పెట్టినట్టుగా మనకు అన్నం పెట్టేది ఎవరు? రైతులు అన్నం పెడతారు అనగా రైతులు అన్నం పడిస్తున్నారు. అటువంటి అగ్రికల్చర్ కోర్సు మీరు ఎన్నుకొని, ఒక నూతన విధానాన్ని ఎన్నుకొని, ఈ అగ్రికల్చర్ కోర్సు ద్వారా రైతులకు సాయం చేయాలి. సమాజం మీరు చేసేది మీ చదువు కోసం కాదు, మీరు పైకి రావడం కోసం కాదు. మీతో పాటు గొప్పతనం ఏంటంటే ఒక అగ్రికల్చర్ కోర్సు చదువుకొని కదా, కొత్త ఆలోచనలను జోడించి ఆవిష్కరణలు చేసి ఒక స్వామినాథన్గా మారాలి కానీ అనుకోని మీరు అంతా ఈ కోర్సులు చేయాలి. ఎందుకంటే ఈరోజు మీరు లేకపోతే దేశం గుర్తుపెట్టుకుని. అందుకే నా ఫీల్ ప్రౌడ్ యువర్ సెల్ఫ్. మీ గురించి మీరు గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నారా అనేది ఫీల్ కావాలి. ఎవరో నాకు అక్కడ సర్టిఫికేట్, వీ డోంట్ నీడ్ ఎనీ సర్టిఫికేట్ ఫ్రమ్ అదర్స్, ఎనీ గైడ్ ఆఫ్ ఎనీ గవర్నమెంట్. మనకే సర్టిఫికేట్. ఎందుకంటే అంతటి ఉదాత్తమైన కొత్త ఒక కోర్సు, అగ్రికల్చర్ కోర్సు మనం చదువుతున్నాం.
అగ్రికల్చర్ కోర్స్ చదువుతున్నాము కదా, దాన్ని ఏ రకంగా మనం ఇంకా ఎంత డెవలప్ చేయగలం, మనం వ్యక్తిగత డెవలప్ కావడము దానికి అది అందుకే మీకు చెప్తాం. ఫస్ట్ ఇది ఒకటి. రెండోది ఏంటంటే మీకు చెప్పాను ఇంతకుముందు, మనం అందరి గురించి మాట్లాడతాం కదా, మన గురించి ఎన్నడూ మాట్లాడతాం, చాలా పిట్ అనిపిస్తుంది ఇది యూత్ కానీ. అందుకే చాలామంది ఫ్రస్ట్రేషన్ లోన్ అవుతుంటారు. ఓ 20-25 ఏళ్ళ తర్వాత 30-20 ఏళ్ళ తర్వాత 20 ఏళ్ళ తర్వాత 30 ఏళ్ళ తర్వాత ఏమంటారు, ఫ్రస్ట్రేషన్ ఫీల్ అవుతారు. అదే ఫ్రస్ట్రేషన్ కూడా అయిపోతారు. నిరాశ, నిస్పృహ, ఆనందం. కొంతసేపటికి తల్లిదండ్రులకు ఇచ్చిన ప్యాకెట్ ఇచ్చినంత వరకు మోటార్ బైకు కదా చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది, మంచి డ్రీమ్ చేస్తూ అవి రకరకాలుగా ఉంటాయి, అన్నీ ఉంటాయి. కానీ ఆ తర్వాత ఎప్పుడైతే మొదలవుతుందో ఒక 25, 26, 27, 28 పక్క వాళ్ళు మన పక్క నుంచి పక్క వాళ్ళు ఎదుగుతూ ఉంటారు. మన పక్కనే మనతో పాటు చదువుకునే వాడు పక్క నడుచుకుంటూ పోతుంటాడు, అంతకుముందు సైకిల్ మీద పోతుంటాడు, మెల్లమెల్లగా ఒక బైక్ మీద పోతుంటాడు, చివరికి వాడే మన పక్క నుంచి ఒక కార్లో పోతుంటాడు, చివరికి ఏరోప్లేన్లో పోయి సార్ లాంటి వాళ్ళు ఇంటర్నేషనల్ ప్రొఫెసర్గా పోయి మీకు అవకాశం వస్తుంది, ప్రొఫెసర్గా విమానయానం చేసి ఎక్కడో మనం సెమినార్స్ ఇస్తుంటాము. పక్క వాళ్ళు పోతుంటారు, మనం చూస్తుంటే మత్తులో ఉండిపోతాం. మనం మత్తులో ఉండిపోతాం. ఆ మత్తు దిగే వరకాలు ఏమైతే టైం గడిచిపోతుంది, మత్తు దిగే వరకాలు కానీ టైం గడిచిపోతుంది, ఏమైపోతుంది అంతకంత వెళ్ళిపోతుంటాం. మనం అక్కడే ఉన్నాం, పేరుగా అక్కడే ఉన్నాం. మరి జీవితానికి అర్థం ఏంటండి? మన తల్లిదండ్రుల కృషి ఫలితం ఏంటండి? మన తల్లి మనకు త్యాగం చేస్తున్నారు, వాళ్ళ కోసం, మన వాళ్ళ ఎవరి కోసం, మన కోసం కదా. మరి మనం మన కోసం ఆలోచించకపోతే ఎట్లా? ఎవరో చెప్పడం కాదు, సాధించి పాఠం చెప్పడం కాదు, మేడోచి పాఠం చెప్పడం కాదు, చదువుకొని చెప్పడం కాదు, చెప్పారు 10th వరకు చెప్పారు, కొట్టారు, తిట్టారు. ఆ తర్వాత చదవాల్సింది మనమే. మనం గుర్రాన్ని వాళ్ళ దగ్గర తీసుకుపోతాం, నీళ్ళు తాగాల్సింది అది, దాన్ని పట్టుకుపోయి నోట్లు పోయాం కదా, చేయం కదా. కాబట్టి మనం ఈరోజు ఎందుకు అట్లా వచ్చాడంటే వీళ్ళకి ఎవరికి కూడా యూత్ కూడా లక్ష్యాలు లేకపోవడం కారణంగా, జీవితం పట్ల ఒక అవగాహన లేని కారణంగా, జీవితం అంటే ఏంటిది, తమ టాలెంట్ ఏంటిది, తమ ఏంది ఎటుపోతున్నాం అనేది లేని కారణంగా, లక్ష్యం లేని కారణంగా. చూడండి ఎంత మంచి టాపిక్ ఇది, గోల్ సెట్టింగ్. ఒక అద్భుత టాపిక్ ఇది. నేను పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ లెక్చర్స్ ఇస్తుంటాను, వ్యక్తిత్వ వికాసం మీద ఉపన్యాసాలు ఇస్తుంటాను. అందులో ఇది ఒకటి. ఆ సముద్రం వ్యక్తిత్వ వికాసం అంటే మీకు నెలకు క్లాస్ నేను తీసుకుంటాను, రకరకాల నెలకు క్లాస్. ఇవాళ తీసుకున్న క్లాస్ అంటే సింపుల్ కాబట్టి స్పెసిఫిక్గా గోల్ సెట్టింగ్, లక్ష్యం అనేది. ఈ లక్ష్యం ఉన్నట్టయితేనే జీవితంలో సక్సెస్ అవుతుంది. లేకపోతే ఏమైతాం మనమంతా కూడా అందరిలాగానే ఇప్పుడు ఇమ్మడికి ఒక చిన్న విషయం చెప్తాం మీకు. చాలామంది ఇంటర్మీడియట్ ఎంపీ చేస్తారు, రొటీన్ ఇంటర్మీడియట్ ఎంపీ చేయగానే ఇప్పుడు తల్లి తండ్రి కదా రెండు మనకు ఆ దారులు ఉంటాయి. ఈరోజు ఒకటి ఏమంటుందో నీట్ కదా, డాక్టర్, ఇంకోటి ఏంటిది ఐఐటి కదా, బీటెక్, ఐఐటితో అటే ఇంజనీరింగ్ 2 లక్షలు ఉంటాయి మనకు. ఆ దాని లోపల పోయిన తర్వాత ఇంజనీరింగ్ చదువుతుంటాం, ఫస్ట్ ఇయర్ అయిపోతుంది, సెకండ్ ఇయర్ అయిపోతుంది, థర్డ్ ఇయర్ అయిపోతుంది, ఫోర్త్ ఇయర్ అయిపోతుంటుంది. చివరికి క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ వస్తుంటాయి, కొంతమందికి వస్తాయి, కొంతమంది రావు, కొంతమందికి అసలు పాస్ కాని వాళ్ళు ఉంటారు, కొంతమంది 50% మార్కులు రాని వాళ్ళు కాకుంటారు. నేను ఒకటి తెచ్చాను కదా, పెద్ద స్లైడ్ ఉంది, స్లైడ్ తెచ్చాను అక్కడ ఉంటుంది. అయితే ఈరోజు డేటా సర్వే డేటా ఏంటంటే ఒక నెక్స్ట్ ఎందుకు పెద్ద నామినేషన్. అయితే ఈ రోజు అంత బాధాకరణ విషయం ఏంటంటే నేను ఎవిడెన్స్, ఐ స్పీక్ విత్ ఎవిడెన్సెస్. నేను ఏదో క్యాజువల్గా మీతో మాట్లాడి టైం పాస్ గంట కోసం నేను రావడం కాదు కదా, నేను రాలేదు. మీరు అంటే సార్ ఎట్లా మాట్లాడు, ఎవిడెన్సెస్ ఉందా? ఎస్ ఎవిడెన్సెస్ ఉంది. చూడండి, ఇంతకన్నా ఎవిడెన్స్ ఏం కాదు, నేను కలెక్షన్ చేసి పెట్టాను. చూడండి, సగం మందికి ప్రాంగణ ఇంటర్మీడియట్ చేసిన తర్వాత బీటెక్ 4 ఏళ్ళ తర్వాత, ఆ 4 ఏళ్ళ తర్వాత సగం మంది 50 మంది పాస్ అయిపోతారండి. 50 మంది 50% ఎట్లుపోతున్నారు? 50 మంది. మరి 50 మందిలో ప్రాంగణార్హత అంటే 60% మార్కులు ఉండాలి. ఏదో డిగ్రీ గెట్టింగ్ సర్టిఫికేట్ ఇస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎవ్రీబడి, నాట్ ఓన్లీ యూ, ఫర్ ఎవ్రీబడి. గెట్టింగ్ సర్టిఫికేట్ ఇస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్, ఓన్లీ పేపర్. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ పేపర్. నాలెడ్జ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్, మార్క్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. నాట్ ఓన్లీ మార్క్స్ బట్ ఆల్సో నాలెడ్జ్ ఇంపార్టెంట్, స్కిల్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. వాళ్ళకు స్కిల్స్ లేదు, 60% లేదు. చూడండి, ఎక్కడ కూడా సగం మందే పాస్ అయిపోయినారు. ప్రాంగణ అర్హత కూడా లేదంటే అర్థం, క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ కూడా అంటే అర్థం ఏంటిది? నాకు బాధ అనిపిస్తుంది. ఓసారి నాకు ఆవేదన కలుగుతుంది. పెద్ద చదువులు చదువుతుంటారు పిల్లలు, యూత్. మీరు అంటారు మా అబ్బాయి కంటే చాలా చిన్న వాళ్ళకి మీరంతా కూడా. చూడండి ఎంతమంది పెద్ద చదువు ఉంటే చిన్న గొలువులు ఉంటాయి. పాపం
ఇలా ఏ సాగు చేసారిపోయినాం అంటే పెద్ద పెద్ద చదువు చదువుతున్నాం. ఎందుకు చదువుతామో తెలుగు చదువుతాం, చదివిన తర్వాత పెద్ద చదువు చదివి పెద్ద కొలుగా చిన్న కొలు ఆఖరికి ఏ కొలు వచ్చే చాలు, ఏ ఉద్దు వచ్చే చాలు అనే స్థితికి మన యువత ఎడైపోతే ఎంత బాధాకరంగా ఉంటుందండి. ఉద్యోగాలు లేవా? ఎన్నో ఉన్నాయి. మూడు పేపర్ చేయండి, రాయాల పేపర్ చదవాల, ఎన్నో రకాల మనకు అవకాశాలు ప్రభుత్వం కల్పిస్తుంది, సమాజం కల్పిస్తుంది. కానీ దానికి అర్హత చేసుకోలేదు. మనం దాన్ని హరులుగా మాట్లాడలేదు, దాన్ని క్యాచ్ చేయలేకపోతున్నాం. ఎందుకంటే చెప్పాను, ఫస్ట్ థింక్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్. ప్రపంచం గురించి, దేశం గురించి, రాజకీయాల గురించి, దాని గురించి, వాళ్ళ గురించి, వీరి గురించి, పక్క వాళ్ళ గురించి, ఆ ఫ్రెండ్ గురించి, ఈ ఫ్రెండ్ గురించి, ఆమె గురించి, ఈమె గురించి మాట్లాడే బదులు మన గురించి మాట్లాడుతుంది. ఒకసారి కళ్ళు మూసుకొని ధ్యానంలోకి వెళ్ళిపోయి, యస్ వేర్ ఐఎమ్ గోయింగ్, వై ఐఎమ్ హియర్, వాట్ ఈస్ మై గోల్, మై అల్టిమేట్ గోల్ ఈజ్ వాట్ అనేది ఒక ఎంత ఉండాలా. ఆ గోల్ ఉన్నట్టయితే జీవితం ఎంత ఉంటే ఆనందంగా ఉంటుంది. జీవితం ఆనందంగా ఉంటుంది. ఆనందం ఉద్యోగాలతో రాదు, డబ్బుతో రాదు, మన మైండ్ సెట్తో వస్తుంది. మన మైండ్ సెట్తో వస్తుంది, తెలుసా? అది ఇంపార్టెంట్. నేను చెప్తాను, మీకు కలెక్టర్ కావాలని చెప్పడం లేదు. మీరు ఏమైనా సరే, నేను అందుకే చెప్పాను, అగ్రికల్చర్ సైంటిస్ట్ అయితే ఎంత గొప్ప విషయం అనేది మనకు తెలవాలి కదా. అటువంటి విషయం అయితే మరి ఇది సంగతి. అందుకే ఈ యొక్క నిరాశను, నిస్పృహను తోలడానికి, పంపించడానికి, యూత్ను మోటివేట్ చేయడానికి స్వామి వివేకానంద ఆ రోజు ఏడ్చాడు. ఈరోజు మేమంతా అనుకుంటాం, మరే యూత్ పిల్లల్ని మోటివేట్ చేయాలి. యువర్ టాలెంట్, లాటెంట్ టాలెంట్ ఈజ్ దేర్, ఇన్హెరెంట్ టాలెంట్ ఈజ్ దేర్. నాట్ ఓన్లీ ఇన్హెరెంట్ బట్ ఇన్హెరెంట్ టాలెంట్ ఈజ్ దేర్. వీ షుడ్ ఎక్స్ప్లాయిట్ ఇట్, వీ షుడ్ ఇగ్నైట్ ఇట్. దాన్ని ఇంకొకసారి గుర్తిస్తే అటంబాంబు అయిపోయింది. కేవలం అది బావులా ఉంటుంది. మీలో హృదయం లోపల, మీ హృదయంలో గూడు కట్టుకున్న ఏతుందో అది బాగా ముద్దలాగా ఉంది, మంచి ముద్దలాగా ఉంది. పర్సన్స్ లైక్ మీ ఏదైనా వి కమ్ హియర్ అండ్ అదర్వైజ్ వి మోటివేట్ యూ టు ఇగ్నైట్ ఇట్. ఒకసారి చిన్న స్పార్క్, ఏది మన స్టవ్ వెలిగిస్తే ఏముంటుందండి, ముందు అడ్డుపులతో వెలిగిస్తే స్టవ్ కింద చిన్న స్పార్క్ వస్తే మన స్టవ్ అంటుకుంటుంది, అందుకే మంటలు వేస్తుంది. ఆ చిన్న స్పార్క్ మీరు కలగాలనే ఆ కోరిక, చిన్న స్పార్క్ కలగాలని ఆ లక్ష్యం. చూడండి, గోల్ సెట్టింగ్ యూజ్ వస్తుంది, ఏమొస్తుంది చూడండి ఒకసారి. మన గోల్ సెట్టింగ్ ఎందుకు పెట్టుకో